ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 7th ஸ்டாண்டர்ட் கூடிய ஒரு புக்கில் உள்ள டேர்ம் 1 யூனிட் 1 ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 5. ஃபஸ்ட்டு என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் நம்பர்ஸ் 1, 2, 3, 4 and 5 in the following picture denote. ஸோ கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸில் அந்த 5 பிளேசஸும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் crest, upper mantle, mantle, outer core, inner core. The option C is correct answer. And second question is numbers 1, 2, 3 and 4 in the following denote. எர்த்தோட லேயர்ஸ் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட நேம்ஸ் நம்ம கரெக்டாக எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் crest, second one's mantle, third one is outer core and fourth one is inner core. ஆன்சர் வந்து B option. Third question, raw materials used to make belt buckles, cello strings and some costume jewelries are obtained from the metals of crest. And fourth one is on the basis of which research the earth is divided into 3 layers. That is D option, study of earth. And identify the instrument and fill in the blanks. The instrument name is seismograph. So the picture is given as S waves and seismic waves. And fifth question is the earth vibrations travel in different direction in the form of seismic waves. Instrument used to detect and record the intensity, direction and duration of earthquake is seismograph. Third one is the device used for measuring seismic wave is seismometer. The magnitude of an dash is measured by the Richter scale is earthquake. Seismic waves originate from focus. Next topic is match the following. Tsunami. C option, harbor waves generated by oceanic earthquakes. Epicenter, the point on earth's surface directly above the seismic focus. That is D option. And S waves, A option, the waves that make the inhabitants feel the ground motion. Next topic is state whether the following statement are true or false. If false, give the correct answer. The first one is the mantle is separated from the crest by a boundary called Mogorovicic discontinuity. The answer is true. The numbers on Richter scale range from 0 to 9. Yes, true. And the originating point of vibration is called as epicenter. It is false. The right answer is focus. And exoseismic movements produce earthquake. True. Fifth one is seismic waves are caused by sea. This is false. The right answer is earthquake. The next topic is 8th question. The continental crest floats on oceanic crest. Find out the reason from the exercise 1 and given below. The first ஒன்ல சில ஃப்ளோட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் தே ஆர் வெரி லோ இன் வெயிட், ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் வெரி லெஸ் டென்சர் தென் த வாட்டர். ஸோ அதனால் அது ஃப்ளோட் ஆகுது. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓசனிக் crust is made up of silica and magnesium. And the second Roman letter is continental crust is made up of silica and aluminium. And third one is continental crust is less denser than ocean crust, so it floats. So this is the right answer for the 8th question. 9th question, find out the answers from the word may is given. ஸோ கீழே வந்து அல்பபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதிலிருந்து இங்கே கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும். த ஏ ஒன் இஸ் அப்ரிவேஷன் ஆஃப் நிக்கல் அண்டு ஃபெரஸ், தட் இஸ் நைஃப், NIFE. And B option is boundary between core and mantle, so that is Mogorovicic discontinuity. And granite rock, igneous rock, basaltic rock formed by volcanic lava eruption. Next question is identify the features and prepare the flow chart. சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நம்ம ஃபில் பண்ணோம். எர்த் மூமெண்ட்ஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க, எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ், எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் கீழே ஃபர்ஸ்ட் வந்து எர்த்குவாக்கும் வல்கனோவும், எர்த்குவாக்கு கீழே சடன் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் பில்டிங் மூமெண்ட்ஸ், வல்கனோக்கு கீழே டயோஸ்ட்ரோபிக் ஃபோர்ஸஸ். அண்ட் எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எரோஷனல் அண்டு டிப்போசிஷன் ஃபோர்ஸஸ், அதுக்கு கீழே உள்ளது விண்ட், கிளேசியர்ஸ், சீ வேவ்ஸ் அண்டு லேண்ட் வேவ்ஸ். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா
அப்சர்வ் த கிவன் மேப் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ். கீழே ஒரு மேப் கொடுத்துருக்காங்க, அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு இந்த மேப்பை பயன்படுத்தி ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். First question is, find out the states where earthquake occurred during the 20th century. ஸோ 20th century பீரியடில் இந்த மேப்பில் கொடுக்கப்பட்டதில் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் earthquake நடந்தது? The states are Maharashtra, Uttarakhand, Bihar, Arunachal Pradesh, Punjab and Himachal. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து மென்ஷன் த ரீஜன் விச் இஸ் அஃபெக்டட் பை எர்த்குவேக் மோஸ்ட்லி. இந்த மேப்பில் கொடுக்கப்பட்டதில் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆன ஏரியா ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் ஏரியா. அண்ட் 12th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் த ஆன்சர் ஆஃப் 11th கொஸ்டின் அண்ட் கம்ப்ளீட் த டேபிள். ஸோ 11th கொஸ்டினில் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படிங்கிற பேசிஸ் வச்சு இதை ஆன்சர் பண்ணோம். எர்த்குவேக் ப்ரோன் ஏரியாஸ் இன் நார்தன் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு மேப்பில் பார்த்தோம்னா காஷ்மீர் அண்டு கின்னார். எர்த்குவேக் ப்ரோன் ஏரியாஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் பார்த்தா அஸ்ஸாம். அண்ட் அதர் ஏரியாஸ் வெஸ்டர்ன் இந்தியா அண்ட் மிடில் பார்த்தீங்கன்னா காங்க்ரா. B question வந்து Himalayan region is highly affected by earthquake. Illustrate the statement. Yes, Himalayan areas are highly affected by earthquake because it is a fault area. எர்த்தோட ஃபால்ட் ஏரியானால இட்ஸ் ஹைலி அஃபெக்டட் பை எர்த்குவேக். அண்ட் 13th கொஸ்டின், டூ அஸ் டைரக்டட் ஆஸ்க் யுவர் மாம் டு பிரேக் எ கோகனட் இன்டு 2 equal halves அண்ட் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் டேபிள் பை கம்பேரிங் த broken coconut parts with the interior of the earth. கோகனட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவுட்டர் க்ரஸ்டோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒயிட் ஃப்ளஷி பாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மேண்டில். அண்ட் ஃப்ளூயிட் இந்த கோகனட் அந்த வாட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கோர். ஐ லைக் ஃபியூச்சர் வந்து கிரேட்டர் ஆஃப் த வல்கனோ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் 14th one, look at the picture and answer. ஸோ இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கப்படி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் இஸ் லொக்கேட்டட் இன், எஸ் வி நோ தட், பசிபிக் ஓஷன். ஒய் இஸ் இட்ஸ் கால்டு ஸோ? ஏன் அது வந்து ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்படின்னா, த ரீஜன்ஸ் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் சீஸ்மிசிட்டி ஆர் சர்க்கம் பசிபிக் ஏரியாஸ். ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியது அதிகமான வல்கோனிக் எரப்ஷன்ஸ் உள்ள ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிங் ஆஃப் ஃபயர். அண்ட் 15th கொஸ்டின், இமேஜின் த பிக்சர் கிவன் பிலோ அஸ் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் லேயர்ஸ் ஆஃப் த எர்த், கலர் ஈச் ஸ்ட்ரிங் செப்பரேட்லி அண்ட் ரைட் தியர் நேம்ஸ். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கலர் பண்ணிடுங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரேஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் அப்பர் மேண்டில், தேர்ட் ஒன் இஸ் மேண்டில் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அவுட்டர் கோர் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் இன்னர் கோர். அண்ட் 16th கொஸ்டின்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நேம் த பிளேசஸ் வேர் எர்த்குவேக் அக்கர்ஸ் மோஸ்ட்லி. ஸோ நிறைய பிளேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் எர்த்குவேக் அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய ஏரியாஸ். ஸோ அதை வந்து மேப்பில் நம்ம கரெக்டாக எந்தெந்த பிளேசஸ்ன்னு மார்க் பண்ணணும். ஸோ நான் இந்த மேப்பில் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்து நீங்களும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. கலிஃபோர்னியா, மெக்சிகோ, ஐஸ்லேண்ட், சுவிட்சர்லாண்ட், இட்டாலி, ரொமேனியா, ஈஜிப்த், ஜப்பான், இந்தியா, டர்க்கி, தைவான் அண்ட் கிரீக். அண்ட் இந்த யூனிட்டோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் 17th கொஸ்டின், லேபிள் த பிக்சர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ். கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸில் அதை நேம் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு A1 வந்து எபி சென்டர், அண்ட் B1 வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட் மூமெண்ட்ஸ், C வந்து ஃபோக்கஸ் அண்ட் D வந்து சீஸ்மிக் வேவ்ஸ். எஸ், தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன்.